चलो केम छो विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। चलो हवे आपणे फरीथी नवा लेक्चर में आगळ वधीए। तो आपणे शुं भणता हता छेल्ले याद छे ने? मोल कन्सेप्ट। अने मोल कन्सेप्ट ज हमणां चालशे हो, पूरी प्रेक्टिस थाय त्यां सुधी। हवे मोल कन्सेप्ट छे एमां आपणे गया वखते ऑक्सिजननुं एक्जाम्पल लीधुं हतुं। हवे एमां थोड़ाक बीजा एक्स्ट्रा एक्जाम्पल लईए एटले वधारे क्लियर थाय मोल कन्सेप्ट। चलो आपणे एम बोलीए 1 मोल सोडियम। चलो तो आनो मीनिंग शुं थाय बोलो जीए? 1 मोल सोडियम एटले 1 मोल एटले क्यो आंकड़ो? एवोगेड्रो आंक। केवो गेड्रो? एवोगेड्रो। शुं छे संख्या? 6.0 22 गुणिया 10 ની 23 घात सोडियम ना परमाणुओ। चलो एक मीनिंग आवो थाय 1 मोल नो। हवे बीजो मीनिंग शुं? तो के 1 मोल सोडियम एटले केटली संख्या ई तो आवी गयुं। हवे एनुं वजन केटलुं थाय? जेम के गया लेक्चर में कीधुं हतुं के 1 डझन बटेटा तो 12 नंग, पण एना अनुरूप कंईक वजन पण होय। ई ज रीते 1 मोल सोडियम एटले आटला परमाणु, पण आने अनुरूप वजनय होय। ई वजन एटले शुं? एनो परमाणु भार। तो 1 मोल सोडियम एटले बीजुं शुं बोलशुं आपणे? 23 ग्राम सोडियम। तो हवे एवुं कही शकाय के सोडियमना आटला परमाणुनुं वजन 23 ग्राम छे। बराबर। तो हवे नीट जेडब्ल्यू में केवा क्वेश्चन पूछाय? थोड़ुंक लास्ट टाइमे कीधुं तुं, हवे एमां आगळ वधीए। चलो तमने एवो क्वेश्चन पूछे के 11.5 ग्राम सोडियम में केटला परमाणुओ होय? चलो आ एक क्वेश्चन थई गयो 4 मार्कनो। 11.5 ग्राम सोडियम में केटला परमाणुओ होय? तो हवे तमने शुं ख्याल छे? 23 ग्राम सोडियम छे, एमां आटला परमाणु छे। हवे 11.5 शुं छे? जो केल्सी वगर टेव पाडशुं धीमे धीमे हो आपणे, एटले तमने प्रॉब्लेम न थाय पछी आगळ जता। अत्यारे आपणे केल्सी यूज करवानुं ज नथी, शरूआतमां भले थोडुं अघरुं पड़े। बराबर। चलो तो 23 ग्राम सोडियम में आटला परमाणुओ छे। तो हवे तमारी बुद्धि हालवी ज जोईए। हूँ कहूं ई पहेला ज तमने आइडिया आववो जोईए के 11.5 ग्राम एटले आपणे शुं कर्युं? आनुं अर्धुं कर्युं। बराबर। तो परमाणुनी संख्या पण केटली थाय? आनी अर्धी। तो हवे आ छे एने आपणे कही शकीए के 11.5 ग्राम सोडियम में परमाणु केटला? तो के 3.0। 11 गुणिया 10 ની 23 घात परमाणु हाजर होय। तो बस आज थई गयो नीट जी नो 4 मार्कनो क्वेश्चन। हवे आमां शुं अघरुं छे विचारो जी। धीमे धीमे अघरा क्वेश्चन तरफ पण जाशो। आ थोड़ो सहेलो क्वेश्चन कीधो, पण आवाय पूछाय छे हो। घणी बधी वार आ टाइपना सहेला क्वेश्चन पूछायेला छे। चलो हजी आगळ विचारीए के आमां ने आमां क्वेश्चन्स आपणे जोईए। हवे एम के 46 ग्राम सोडियम, तो एमां परमाणुनी संख्या केटली? फरीथी एक नवो क्वेश्चन बनी गयो। तो आपणे विचारीए आ 23 नुं बमणुं करेलुं छे, तो संख्या पण केवी थशे? बमणी। तो आमां केटला परमाणु हाजर होय? 12.0। 44 गुणिया 10 ની 23 घात परमाणुओ। तो आ फरीथी एक क्वेश्चन थई गयो। अने आवा केटला क्वेश्चन बने? जेटला बनाववा होय एटला। आ आंकड़ो चेन्ज करे राखो तो आ आंकड़ो चेन्ज थवानो ज छे। बराबर। पण मोटा भागे कई टाइपना क्वेश्चन पूछे? बमणुं, 3 गणुं, अर्धुं। आ रीतना थाय एने आ जेटला गणुं करे ई प्रमाणे तमारे आने विचारवाना रहीए। बराबर। चलो हवे आपणे एम कहीए के आने 3 गणुं करीए तो संख्या 3 गणी थाय। बस बीजुं कंई नथी आमां। चलो ख्याल आव्यो। हवे आवो बीजो क्वेश्चन तमने कहूं। सोडियम विषे लीधुं, हवे आपणे पाणी विषे लईए। 1 मोल H2O पाणी। शुं थाय एना बे मीनिंग? पहेलो मीनिंग शुं? 1 मोल पाणी एटले तो के 1 मोल आवे एटले संख्या तो फिक्स ज छे। कई? 6.0 22 गुणिया 10 ની 23 घात H2O ना अणुओ। कारण के पाणी छे ई H2O छे ई अणुसूत्र छे, एटले अणु आपणे बोलशुं। हवे 1 मोल एटले बीजुं शुं?
તો કે અણુભાર જેટલું વજન ગ્રામમાં, એટલે કે પાણીનો અણુભાર કેટલો થાય? 18 ગ્રામ H2O. તો તમારે જ્યારે મોલ શબ્દ આવે ત્યારે પરમાણુ હોય તો પરમાણુ ભાર લખવાનો, અણુ હોય તો અણુભાર લખવાનો. કારણ કે આપણે વિચારો આનો અણુભાર શું લખીએ છીએ, હવે ખબર છે ને આગલો લેક્ચર જોયા પછી, 18 ગ્રામ પ્રતિ મોલ. એટલે કે 1 મોલનું વજન 18 ગ્રામ થાય. 1 મોલ પાણી લ્યો તો એનું વજન કેટલું? 18 ગ્રામ. બરાબર, તો 18 ગ્રામ લીધું. હવે આમાં ક્વેશ્ચન્સ કઈ રીતે નીકળે? તો કે અલગ અલગ રીતે બનાવી શકાય ક્વેશ્ચન. હવે આ જ ક્વેશ્ચન એમ પૂછે કે 54 ગ્રામ પાણી લેવું હોય તો કેટલા અણુ લીધા કહેવાય? તો કે આને 3 ગણું કર્યું, આને 3 ગણું કરો તો 6 તેરી 18 પોઈન્ટ 0, 22 તેરી 66 ગુણ્યા 10 ની 23 ઘાત H2O ના અણુઓ. તો આ પાછો ક્વેશ્ચન થઈ ગયો એક. બરાબર, આને કેટલા ગણું કર્યું? 3 ગણું. તો સંખ્યા કેટલી થાય? 3 ગણી. બરાબર, આને અડધું કરીએ કે 9 ગ્રામ પાણી, તો આને અડધા કરવાના છે. બરાબર, ટૂંકમાં આમાં જે કંઈ કરશો એ જ ચેન્જ આમાં પણ કરવાનો છે. ક્લિયર? ચલો, તો આ બે વસ્તુ આપણે શીખા કે મોલ એટલે એક સંખ્યા અને એને અનુરૂપ વજન. આ બે તમારે વસ્તુ યાદ રાખવાની. મોલનો મિનિંગ શું? તો કે એક સંખ્યા, અને એ સંખ્યા તો ફિક્સ જ છે. અને એને અનુરૂપ વજન જે દરેક પરમાણુ માટે, દરેક અણુ માટે જુદું જુદું હશે. જેમ કે અહીંયા સોડિયમ હોય તો 23 ગ્રામ આવી જાય, હમણાં જ ભણ્યા. પાણીનો અણુ હોય તો 18 ગ્રામ આવી જાય. H2SO4 હોય તો એનો અણુભાર થાય 98, તો અહીં 98 ગ્રામ આવી જાય. ગ્લુકોઝ હોય 1 મોલ તો અહીંયા જ રહેશે, પણ 1 મોલ ગ્લુકોઝ જેવો શબ્દ આવે એટલે અહીંયા આવે 180 ગ્રામ ગ્લુકોઝ. બરાબર, તો હવે તમે વિચારો, હું તમને એવું કહું, જાઓ તો 2 મોલ પાણી ભરી આવો, શું કરશો? આનું બમણું 12.044 ગુણ્યા 10 ની 23 ઘાત અણુ ગોતીને આવશો પાણીના. વિચારો જી, એક અણુ, બીજો અણુ, ત્રીજો અણુ. શક્ય છે નહીં. પણ એ જ વસ્તુને તમે વજનમાં ફેરવી શકો ને. મેં તમને કેટલું પાણી લઈ આવવાનું કીધું? 2 મોલ. તો તમે કેટલું લઈ આવશો? 18 ગ્રામનું બમણું. કેટલું થાય? 36 ગ્રામ પાણી. હું સમજુ છું ત્યાં સુધી મોલ કન્સેપ્ટ ધીમે ધીમે મગજમાં ઉતરતો હશે. તમે જે 10મામાં ભણ્યા એના કરતાં મોલ કન્સેપ્ટ બહુ જ સરસ રીતે હું તમને સમજાવું છું, જેથી કોઈ વસ્તુ ગોખવાની ન થાય. બરાબર, ચાલો હવે આગળ ભણીએ. આ પાણી વિશેની વાત કરીએ આપણે. આવું કોઈ પણ વિશે લખી શકાય ટૂંકમાં, અને કોઈ પણ જાતના ક્વેશ્ચન આ રીતે પૂછી શકે. હવે આપણે એક નવો વર્ડ શીખવાનો છે. જો મોલ કન્સેપ્ટ જ ચાલે છે. નવો વર્ડ એટલે નવો ટોપિક નથી કહેતો હું તમને. નવો એક વર્ડ છે STP. આનો મિનિંગ શું? S નો મિનિંગ સ્ટાન્ડર્ડ, T એટલે ટેમ્પરેચર, એન્ડ P એટલે પ્રેશર. STP એનો મિનિંગ સ્ટાન્ડર્ડ, ટેમ્પરેચર એન્ડ પ્રેશર. સ્ટાન્ડર્ડને પ્રમાણિત અથવા પ્રમાણભૂત કહેવામાં આવે. ભૂત, કેવું ભૂત? પ્રમાણભૂત. ટેમ્પરેચરનો મિનિંગ તાપમાન, અને પ્રેશરનો મિનિંગ દબાણ. તો હવે STP એનો મિનિંગ તમને પહેલાં તો ખબર હોવી જોઈએ. પ્રમાણભૂત તાપમાન અને દબાણ. કેમેસ્ટ્રીની અંદર એક એવું ટેમ્પરેચર છે અને એક એવું પ્રેશર છે જેને પ્રમાણિત અથવા પ્રમાણભૂત સ્વીકારેલા છે. તો એ ટેમ્પરેચર કેટલું? એ ટેમ્પરેચર છે 273 કેલ્વિન. એક્ઝેક્ટ આંકડો છે 273.15 કેલ્વિન. પણ આપણે સરળતા માટે આ યાદ રાખશું 273 કેલ્વિન, જેને સેલ્સિયસમાં લખાય 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. બરાબર, અને દબાણ એક વાતાવરણ જે આપણું આજુબાજુનું દબાણ છે એ એક વાતાવરણ. આ તાપમાન આપણી આજુબાજુનું તાપમાન ન કહેવાય. આપણી આજુબાજુનું તાપમાન છે એ 25 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સ્વીકારાયેલું છે. બરાબર, એવરેજ. બરાબર, એવરેજ લેવામાં આવે. એક જગ્યાએ આટલું ને એક જગ્યાએ આટલું એમ નહીં. પણ અત્યારે જ્યારે STPની વાત કરીએ છીએ, સ્ટાન્ડર્ડ ટેમ્પરેચર એન્ડ પ્રેશર,
તો સ્ટાન્ડર્ડ ટેમ્પરેચર કેટલું તો તમને યાદ હોવું જોઈએ 273 કેલ્વિન. સ્ટાન્ડર્ડ પ્રેશર કેટલું તો યાદ હોવું જોઈએ 1 વાતાવરણ. બરાબર. હવે એક પાછો ઓલો ભાઈ આવે છે એવોગેડ્રો. કેવોગેડ્રો બોલો જીએ. એવોગેડ્રો. એવોગેડ્રો નામના વૈજ્ઞાનિકે એક વસ્તુ ઓબ્ઝર્વ કરી અને એના ઉપરથી એક નિયમ આપ્યો. એ શું છે? બહુ કામની વસ્તુ. તો કે એસટીપી છે એટલે કે આ તાપમાનને આ દબાણે કોઈ પણ વાયુને લઈ જાઓ. વાયુ બોલું છું હું. વાયુ એટલે ઓક્સિજન, નાઇટ્રોજન, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, મિથેન, કાર્બન મોનોક્સાઇડ, આ બધા વાયુઓ છે. બધા નિષ્ક્રિય વાયુ, હિલિયમ, નિયોન, આર્ગોન, આ બધા વાયુઓ છે. માત્ર ને માત્ર વાયુની વાત કરું છું. બરાબર. તો એસટીપી એ કોઈ પણ વાયુ લ્યો તમે, કોઈ પણ કયો વાયુ છે એ જોવાનું નથી. કોઈ પણ વાયુના 1 મોલ નું કદ 22.4 લીટર હોય છે. 1 મોલનું કદ 22.4 લીટર હોય છે. બરાબર. તો આ છે એવોગેડ્રોએ કીધેલી વસ્તુ. શું પછી ફરી એકવાર કહું, કોઈ પણ વાયુ, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે, મિથેન છે, ઓક્સિજન છે કે નાઇટ્રોજન છે, એ ગમે એ ટેમ્પરેચરે હોય, ગમે એ પ્રેશરે હોય, પણ તમે એનું ટેમ્પરેચર જો અહીં લઈ આવી દો અને પ્રેશર એટલું લઈ આવો એટલે કઈ કન્ડિશન થઈ ગઈ? એસટીપી. એટલે એ 1 મોલ હશે ને તો એનું કદ થઈ ગયું ફિક્સ. કેટલું? 22.4 લીટર. પણ માત્ર કેના માટે? વાયુ માટે. બરાબર. જ્યારે પાણી એવી ચોખવટ હોય, H2O ભેગું લિક્વિડ લખેલ હોય તો 1 મોલનું કદ 22.4 લીટર લેવાનું નથી. પણ H2O ભેગું ગેસ લખેલ હોય, પાણીની બાષ્પે હોય વરાળ સ્વરૂપે. બરાબર. અને એ વાયુ થઈ ગયું. તો ત્યારે પાછું તમે કદ કેટલું લઈ શકો? 22.4 લીટર. ટેક્સ્ટ બુકમાં 22.7 લીધેલું છે. તો 22.7 છે એ પણ સાચું છે. હવે એમ થાય 22.4 સાચું ને 7 સાચું, તો લખવું કયું? ગણતરીમાં શું લેવું? 22.7 લીટર છે એ આદર્શ વાયુ માટે છે. આદર્શ વાયુ શું છે? એ છેટ 5મા ચેપ્ટરમાં આવે છે. બરાબર. પણ આપણે આદર્શ વાયુ દુનિયામાં ક્યાંય છે જ નહીં એમ માનીને આપણે આગળ વધવાનું છે. એટલે આપણે 22.7 નહીં લઈએ. કેટલું લેશું આપણે? 22.4. નીટ જીની બધી ગણતરીમાં 1 મોલ વાયુનું એસટીપી એ કદ કેટલું લેવાનું છે? 22.4 લીટર. આ મગજમાં રાખજો, 22.7 નહીં. બરાબર. ચાલો હવે આપણે આગળ જોઈએ કે આનાથી શું ખબર પડે આપણને. આ વસ્તુ નોટ કરી રાખજો. આપણી નોટ્સમાં તો મોકલીશ જ હું તમને. હું તમને જે મોકલું છું મટીરિયલ, એ મજા આવે છે ને એ પ્રિપેર કરવાની. બહુ સરળ શબ્દોમાં લખીને મોકલું છું જેથી તમને સરળતાથી સમજાઈ જાય અને તમને યાદ રાખવું પણ સહેલું પડે. ટેક્સ્ટ બુકમાં બહુ અઘરી ભાષા વાપરેલી છે. આપણે એ સરળ લેંગ્વેજમાં આપણે મેક્સિમમ ટ્રાય કરું છું. ટેક્સ્ટ બુકમાંથી જ હું મેઇન પોઈન્ટ્સ લઉં છું, પણ એ સરળ લેંગ્વેજમાં તમને મોકલું છું. બરાબર. તો એની તમારે એક ફેરબુક બનાવતી જવાની છે. હાલો હવે આગળ આપણે 1 મોલ કેટલા ટાઈમથી ભણીએ છીએ? કેટલા ટાઈમથી એટલે 2 લેક્ચરથી. બરાબર. પણ હજી ઘણા લેક્ચર ચાલશે એવું કહી શકાય. હવે 1 મોલ છે, આપણે 1 મોલ એક ફિક્સ વસ્તુ લઈ લઈએ, CO2 કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. તો આનો મિનિંગ શું થાય? હવે અહીંથી મોલ કન્સેપ્ટ ચેકીએ છીએ. મોલ કન્સેપ્ટ જ ભણીએ પણ જગ્યા ઘટે એમ છે એટલે. હાલો તો આનો મિનિંગ શું થાય? વિચાર કરો. અત્યાર સુધી તમને 1 મોલ એટલે થોડોક આઈડિયા હતો. હવે 1 મોલ એટલે હું આટલું બધું લખીશ. તો આપણે જોઈએ કે શું છે આનો મિનિંગ. હાલો તમે કહેતા જાઓ. પહેલી જ વસ્તુ શું અત્યાર સુધી શીખાઈ જ પૂછું છું હું તમને. 1 મોલ કોઈ પણ વસ્તુ હોય, પછી ભલે ને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ હોય કે પાણી હોય, પણ 1 મોલ એટલે કેટલા? 6.0 22 ગુણ્યા 10⁻23 CO2 ના અણુઓ. હાલો આ થઈ ગયું 1 મોલનો મિનિંગ. હાલો પછી આગળ બીજું શું થાય આના બરાબર? તો આપણે એમ કહીએ કે એનું અણુભાર જેટલું વજન. અણુભાર કેટલો થાય કાર્બન ડાયોક્સાઇડનો? કાર્બનનો પરમાણુ ભાર 12, ઓક્સિજનનો 16, 16 ગુણ્યા 2 એટલે 32, 32 ને 12 એટલે 44. તો કેટલું વજન હશે? કાર્બન ડાયોક્સાઇડના આટલા અણુ લેશું તો એનું વજન કેટલું થશે? 44 ગ્રામ. અને આ શું થયું? અણુભાર જેટલું વજન ગ્રામમાં.
એને પણ 1 મોલ કહેવાય, કારણ કે એનો એકમ શું લખીએ ફરી એકવાર કહું, ગ્રામ પ્રતિ મોલ. એટલે 1 મોલે આટલા ગ્રામ. તો અણુભાર છે કાર્બન ડાયોક્સાઇડનો 44 ગ્રામ પ્રતિ મોલ. 1 મોલ એટલે 44 ગ્રામ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. ચાલો હવે આગળ વિચારીએ કે આ બે વસ્તુ ખબર પડી. ત્રીજું શું 1 મોલ એટલે? ત્રીજું શું લેશું? તો કે હવે ત્રીજું આપણે એ લેવાનું છે કે આમાં કાર્બનના પરમાણુ કેટલા? તો કે હવે જો એક નવી વસ્તુ સ્ટાર્ટ થઈ છે. CO2 આમાં કાર્બન કેટલા દેખાય? તો કે 1. ઓક્સિજન કેટલા દેખાય? 2. પણ CO2 નો એક અણુ લઈએ ને, એક અણુ, તો એમાં કાર્બનનો એક પરમાણુ છે એમ કહેવાય. એમાં ઓક્સિજનના 2 પરમાણુ છે એમ કહેવાય. એમાં કુલ 3 પરમાણુ છે એમ કહેવાય. 2 ને 1 3. પણ ક્યારે? CO2 નો એક અણુ લઈએ તો. હવે આપણે એમ કે CO2 ના 10 અણુ લઈએ તો કાર્બન કેટલા? 10. ઓક્સિજન કેટલા? 20. CO2 ના આપણે 25 અણુ લઈએ તો કાર્બન કેટલા? તો કે 25. ઓક્સિજન એનાથી ડબલ જ છે એટલે કેટલા થાય? 50. તો હવે આપણે એમ કહીએ કે 1 મોલ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ લઈએ તો એટલે કે 6.022 ગુણ્યા 10^23. આટલા અણુ લઈએ તો એમાં એક પરમાણુ હોય કાર્બનનો? નહીં. તો કાર્બન આપણે જો અહીંયા 1 અણુ લઈએ તો આ 1 પરમાણુ, આ 2 પરમાણુ. અહીંયા 1 મોલ અણુ લઈએ તો આમાં કાર્બન 1 દેખાય છે પણ એ 1 શું છે? તો કે મોલ. ઓક્સિજન 2 દેખાય છે પણ 2 મોલ. અને કુલ કેટલા? 2 ને 1 3 મોલ. તો પાછું મોલ વર્ડ આવ્યો એમાં. તો હવે આપણે બોલીએ 1 મોલ CO2 આમાં કાર્બન કેટલા દેખાય છે? 1. પણ 1 મોલ CO2 માં ખાલી 1 કાર્બન ન હોય. કેટલા હોય પાછા? 1 મોલ કાર્બનના પરમાણુ. તો ઓક્સિજન કેટલા હોય? 2 નહીં, 2 મોલ. 2 મોલ ઓક્સિજનના પરમાણુ. અને કુલ પરમાણુ કેટલા? તો કે આ બેનો સરવાળો. 2 ને 1 3 મોલ. કુલ પરમાણુઓ. બરાબર. તો હવે પાછું અહીંથી પાછું એક નવી વસ્તુ. 1 મોલ કાર્બન એટલે શું? બોલો, તમને ખબર જ છે. 1 મોલ કાર્બન એટલે કેટલું? તો કે 6.022 ગુણ્યા 10^23 કાર્બનના પરમાણુ. અને બીજું 1 મોલ કાર્બનનો મીનિંગ શું? 1 મોલ કાર્બન એટલે શું? તો કે પરમાણુ ભાર જેટલું વજન. કેટલું થાય? 12 ગ્રામ કાર્બન. આ શું થયું? પરમાણુ ભાર જેટલું વજન ગ્રામમાં. હવે ઓક્સિજન માટે કરવું હોય તો 2 મોલ ઓક્સિજન. 1 મોલને આપણે એવોગેડ્રો આંક જેટલું કહીએ તો 2 મોલને 2 ગુણ્યા એવોગેડ્રો આંક. તો આ થશે 2 ગુણ્યા 6.022 ગુણ્યા 10^23 ઓક્સિજનના પરમાણુઓ. ઓના પરમાણુઓ. ઓના એટલે કોના? કોઈના નહીં, ઓક્સિજનના. હાલો, તો હવે એનું વજન કેટલું વિચારો. 1 મોલ ઓક્સિજન હોય તો વજન કેટલું? 1 મોલ ઓક્સિજનનું વજન તો કે એના પરમાણુ ભાર જેટલું. કેટલો હોય પરમાણુ ભાર? 16 ગ્રામ. 2 મોલ છે તો 16 નું બમણું. 2 ગુણ્યા 16 એટલે કેટલું થઈ ગયું? 32 ગ્રામ ઓક્સિજન. બરાબર. તો પરમાણુ ભારને કેટલા વડે ગુણ્યો? 2 વડે, કારણ કે મોલે 2 છે, 1 નથી. રેડી? ચાલો પછી આગળ. 3 મોલ કુલ પરમાણુઓ. તો મોલ આવે ત્યાં આ મૂકવાનું. જેટલા મોલ હોય એના વડે ગુણવાના. તો 3 ગુણ્યા 6.022 ગુણ્યા 10^23. આ થઈ ગયા કુલ પરમાણુઓ. તો હવે આ બેનો સરવાળો થશે ને, એ જ કુલ પરમાણુ થાય ને. જો આ થઈ ગયું 12.044, બરાબર, અને આ 6.022, બેનો સરવાળો કરો એટલે 18.066. તો આ બેનો ગુણાકાર એટલો જ થાય. બરાબર. હાલો હવે આગળ. હજી શું કહી શકાય?
કુલ વજન કેટલું? તો કે આનું વજન ને આનું વજન એનો સરવાળો એટલે કુલ વજન. આ 12 ગ્રામ, આ 32 ગ્રામ, તો કેટલું થઈ ગયું? 44 ગ્રામ. તો એ તો આ જ આવે ને પછી. આનો સરવાળો કરો, એ આ છે. રેડી? ચાલો, 44 ગ્રામ કુલ વજન. બધા પરમાણુનું વજન એ જ તો અણુભાર છે. બરાબર? ચાલો, હવે આ 1 મોલ પરથી જો કેટલી બધી માહિતી મળે. હજી એક વસ્તુ જે છેલ્લે ભણાવી હમણાં, એસટીપીએ કદ. આ માત્ર ને માત્ર કોને લાગુ પડશે? વાયુને. અને CO2 શું છે? તો કે વાયુ જ તો છે. બરાબર? એટલે એના માટે કહી શકાય 22.4 લીટર. હવે જો 1 મોલ ઉપરથી આપણને આટલી બધી માહિતી મળે છે, તો મોલ માત્ર 2 અક્ષરનો શબ્દ છે, પણ એ મોલ ઉપરથી ઢગલાબંધ માહિતી મળે. બરાબર? અને હવે આના ઉપરથી ક્વેશ્ચન્સ કેમ બને એ આપણે થોડી પ્રેક્ટિસ કરીએ. જો જેમ જેમ આગળનો લેક્ચર આવતો જશે એમ પાછળના ટોપિક્સ વધારે ક્લિયર થશે. આ મગજમાં રાખજો. અને મેં પહેલાં જ કીધું છે કે મોલ કન્સેપ્ટ થોડી અઘરી વસ્તુ છે, એટલે તરત આવડી જાય એવું મગજમાં રાખતા નહીં. હા, તરત જેને આવડી જતું હોય સરસ છે, પણ જેને તરત એક વારમાં ન સમજાય વિડીયો 2 વાર 3 વાર જોવો. બરાબર? અને જેમ જેમ તમે જોતા રહેશો આ વસ્તુને એમ તમને મગજમાં ઉતરતું જશે. અને એકવાર મોલ કન્સેપ્ટ સમજાઈ ગયું પછી આ કંઈ ગોખવાની વસ્તુ નથી. પછી જિંદગીભર નહીં ભૂલાય. ખાલી 11-12 નહીં, એ ક્યારેય નહીં ભૂલાય. અને ઘણા એવા સ્ટુડન્ટ હોય છે કે જેને મોલ વિશે 11-12 આખા પૂરા થઈ જાય ને તો મોલ શું છે એ ખબર ન હોય. બરાબર? આપણે એવું કરવાનું નથી. આપણે શરૂઆત જ મોલથી કરી છે. બરાબર? ચાલો આગળ વધીએ. હવે આમાંથી હું તમને ક્વેશ્ચન્સ કરું તો તમે થોડું વિચારીને પહેલાં મનમાં આન્સર પ્રિપેર કરજો. હાલો, હવે હું એમ કહું, જો 1 મોલના આટલા બધા મિનિંગ છે. બરાબર? હવે આમાં હું તમને અમુક ક્વેશ્ચન કરું છું. 2 મોલ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ લઈએ, 2 મોલ. આને શું કર્યું છે? બમણું. તો આ બધુંય બમણું થઈ જશે. સિમ્પલ. એટલે કે જો 2 મોલ CO2 લઈએ તો અણુ કેટલા થાય? તો કે બમણા. એનું વજન 44 ગ્રામ છે, કેટલું થઈ જાય? 88 ગ્રામ. બરાબર? એ જ રીતે એસટીપીએ કદ જે 22.4 લીટર છે એ કેટલું થઈ જાય? 44.8 લીટર. બરાબર? તો 1 મોલનો મિનિંગ ઘણો બધો છે. એ જ રીતે એને 2 વડે ગુણો, 3 વડે ગુણો, તો આ બધું ચેન્જ થવાનું છે. બરાબર? હાલ હું એમ કહું, અડધો મોલ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, તો અડધું કરવાનું બધું. બીજું શું? આની સંખ્યા કરી નાખવાની અડધી. આ 44 ગ્રામ છે કેટલું થઈ જાય? 22 ગ્રામ. આ 22.4 લીટર છે કેટલું થઈ જાય? 11.2 લીટર. આ અડધું તો બધું અડધું. આ બમણું તો બધું બમણું. આ 3 ગણું તો બધું 3 ગણું. કારણ કે 1 છે એને જેટલા વડે ગુણશો એ બધા વડે આને ગુણવાના. બરાબર? ચાલો હવે આગળ. હવે તમને 1 મોલ CO2 એટલે આપણે કમ્પેરિઝન કરીએ. આવું કહી શકાય કે નહીં? 44 ગ્રામ આ વજન થયું, આ કદ થયું. હવે ક્વેશ્ચન પાછા નીટજીના કઈ રીતે પૂછાય? જો આના ઉપરથી આ પૂછે, મોલ શબ્દ જ ન આવે અંદર, એમ પૂછે 22 ગ્રામ CO2 નું એસટીપી કદ કેટલું? આ થઈ ગયો 4 માર્કનો ક્વેશ્ચન નીટ જેડબલ્યુનો. 22 ગ્રામ CO2 નું એસટીપી કદ કેટલું? હાલો, 22 ગ્રામ. અને શું કર્યું? અડધું. વજન અડધું કરશો તો કદ શું થશે? અડધું. તો આ કેટલું થાય? 11.2 લીટર. બરાબર? તો અહીંયા આવે મોલ સુધી જવાની જરૂર જ નથી. અહીંયાથી જ કમ્પેરિઝન થઈ ગઈ. બરાબર? હાલો, એ જ રીતે બીજો ક્વેશ્ચન આના ઉપરથી લઈએ. જો આ બધું મનમાં વિચારતા જજો. બરાબર? 12.044 ગુણ્યા 10⁻23 આટલા CO2 ના અણુ લઈએ. હાલો, કેટલા કર્યા? બમણા. તો કેટલા ગ્રામ CO2 લીધો કહેવાય? વિચારો. આટલા એ 44 ગ્રામ. આ બમણું કરો તો 88 ગ્રામ. પાછું મોલમાં જવાની જરૂર નથી. બરાબર? હાલો, પછી ત્રીજું નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન અહીંયાથી કરું. 44.8 લીટર CO2 લેવામાં આવે. એસટીપીએ કેટલું? 44.8 લીટર. આને શું કર્યું? બમણું. તો
ઈ CO2 ના અણુનું વજન કેટલું થાય? આ બમણું કર્યું તો આ બમણું 88 ગ્રામ. ક્લિયર થાય છે? આ અડધું કરો તો આ અડધું, આ બમણું કરો તો આ બમણું, બધાયમાં સેમ વસ્તુ લાગુ પડશે. બરાબર? હાલો, તો હવે આ 1 મોલ CO2 માટે લખ્યું. હવે આ જ વસ્તુ આપણે પાછી એક અલગ સંયોજન લઈને જોઈએ. 1 મોલ H2SO4. H2SO4 નું નામ શું? સલ્ફ્યુરિક એસિડ. બધાને ખબર જ છે. બરાબર? ચલો, તો આ સલ્ફ્યુરિક એસિડની વાત કરીએ તો પહેલેથી વિચારતા જઈએ. 1 મોલ એટલે આ આંકડો તો ફિક્સ છે. CO2 ની જગ્યાએ શું લખશું આપણે? H2SO4 ના અણુઓ. બરાબર? ચાલો, પછી વજન કેટલું થશે? અણુભાર જેટલું. અણુભાર આનો ગણશો કેટલો થશે? 98. ચલો, 98 ગ્રામ. CO2 ની જગ્યાએ શું આવી જશે? H2SO4. અણુભાર જેટલું વજન ગ્રામમાં. હવે આમાં 3 પ્રકારના પરમાણુ છે, H, S અને O. બરાબર? પણ પહેલા એક વસ્તુ કહી દઉં, એમાં આ STP કદવાળો મુદ્દો લાગુ પડશે કે નહીં પડે? નહીં પડે, કારણ કે આ વાયુ નથી. આ માત્ર શું લખ્યું આપણે? વાયુ માટે. બરાબર છે? તો આ પોઈન્ટ આપણે કાઢી નાખવાનો રહેશે. આટલું જ લખવાનું છે. હવે આપણે આ પરમાણુ CO2 માં 2 પ્રકારના પરમાણુ હતા, કાર્બન ને ઓક્સિજન. આ કાર્બન ને આ ઓક્સિજન પછી કુલ લીધા. એ જ રીતે આમાં હાઇડ્રોજન, સલ્ફર અને ઓક્સિજન 3 પ્રકારના પરમાણુ લેશું ને પછી એનો સરવાળો કરશું. ચલો, તો અહીંયાથી આપણે આગળ જઈએ. ચલો, શું લેશું? તો કે હાઇડ્રોજન કેટલા છે? 2. પણ લખવાનું 2 મોલ, કારણ કે આ H2SO4 નો એક અણુ નથી કે એમાં 2 હાઇડ્રોજનના પરમાણુ હોય. મેં આગળ કીધું છે, એક પરમાણુ ને 2 પરમાણુ ને એક અણુ ને આવી કોઈ ગણતરીઓ છે જ નહીં, કારણ કે એક હોય જ નહીં, જથ્થામાં જ હોય હંમેશા. એટલે આ 2 પરમાણુ નથી લખવાના. કેટલા લખવાના? 2 મોલ. તો અહીંયા લખીએ 2 મોલ હાઇડ્રોજનના પરમાણુ. પછી સલ્ફર 1 મોલ. 1 મોલ સલ્ફરના પરમાણુ. હાલો, પછી 4 મોલ ઓના. ઓના કોના? ઓક્સિજનના પરમાણુ. તો કુલ કેટલા થયા? 4 ને 1 5 ને 2 7. 7 મોલ કુલ પરમાણુ. અહીંથી ગણીએ તો 4 ને 2 6 ને 1 7. 7 પરમાણુ લાગે, પણ 7 નહીં લખવાના. શું લખવાના? 7 મોલ. બરાબર? ચલો, હવે આનો મિનિંગ પાછો વિચારતા જઈએ. 2 મોલ હાઇડ્રોજન. હાલો, 1 મોલ હાઇડ્રોજનનું વજન 1 ગ્રામ. તો આ 2 મોલ એટલે 2 ગુણ્યા 1 ગ્રામ. એટલે કે આ 1 શું છે? હાઇડ્રોજનનો પરમાણુ ભાર. અને 2 મોલ છે એટલે એને 2 વડે ગુણી નાખ્યા. આટલો હાઇડ્રોજન. અને આને પેલા પરમાણુની સંખ્યા લખીએ, અત્યાર સુધી લખ્યું છે એમ. આ અહીંયા લખીએ આપણે 2 ગુણ્યા 1 આટલા ગ્રામ હાઇડ્રોજન. આ વજન થઈ ગયું. અને પરમાણુની સંખ્યા કેટલી થશે? 2 ગુણ્યા 6.0 22 ગુણ્યા 10⁻23 હાઇડ્રોજનના પરમાણુ. હાલો, આના માટે 1 મોલ સલ્ફર 6.0 22 ગુણ્યા 10⁻23 સલ્ફરના પરમાણુઓ. પણ એનું વજન કેટલું? 1 મોલ સલ્ફર એટલે 32 ગ્રામ. 32 ગ્રામ સલ્ફર. બરાબર? ચાલો, ત્યાંથી આગળ હજી જોઈએ. 4 મોલ ઓક્સિજન. તો 4 ગુણ્યા 6.0 22 ગુણ્યા 10⁻23 ઓક્સિજનના પરમાણુઓ. તો હવે એનું વજન કેટલું? તો કે 4 એને ગુણ્યા પરમાણુ ભાર. ઓક્સિજનનો કેટલો? 16. આટલા ગ્રામ ઓક્સિજન એવું કહેવાય. તો હવે આ 2 ગુણ્યા કેટલા થઈ ગયું? 2 ગ્રામ. પછી આ તો 32 ગ્રામ એક જ છે. અહીંયા ગુણવાના તો થતા નથી, કારણ કે 1 મોલ જ છે. આ 16 ગુણ્યા 4 એટલે આ થઈ ગયું 64 ગ્રામ. બરાબર? તો હવે આ ત્રણેયનો સરવાળો કરશો એટલે કેટલો આવી જશે?
98 ગ્રામ, કારણ કે કુલ બધા જ પરમાણુઓનું વજન એ જ તો શું છે? અણુભાર. રેડી? તો અણુભાર જેટલું થઈ જ જશે. હાલો, તો 7 મોલ કુલ પરમાણુ, તો 7 × 6.022 × 10⁻23 ઘાત કુલ પરમાણુઓ, અને બધા જ પરમાણુઓનું વજન એટલે જ આણ્વીય દળ 98 ગ્રામ. ચલો, તો આ H2SO4 માટે લીધું. આ બે વસ્તુ તમને હું નોટ્સમાં મોકલું છું, અને એ સિવાય આવા અમુક તમને હોમવર્ક માટે 1 મોલ NaOH, 1 મોલ KOH, 1 મોલ ગ્લુકોઝ, આવા તમને નીચે ક્વેશ્ચન લખીને મોકલીશ, જે તમારે સેમ આ રીતે બનાવવાના છે. બરાબર? અને એના ઉપરથી એક વર્ક આપું છું સરસ. આ તો બની જશે, હવે આ બે આવડી ગયા એટલે. હવે એના ઉપરથી તમારે ક્વેશ્ચન્સ તમારી રીતે વિચારતા થવાના છે. કઈ રીતના ક્વેશ્ચન્સ? જો, આમાંથી પહેલા ક્વેશ્ચન જોઈએ. આ સંખ્યા છે. હવે એમ કહીએ 3.011 × 10⁻23 ઘાત કેટલા થયા? અડધા. એટલા H2SO4 ના અણુ લઈએ તો વજન કેટલું થાય? આનું અડધું. 98 નું અડધું કેટલું? 49 ગ્રામ. બસ થઈ ગયો ક્વેશ્ચન. રેડી? ચલો, એ જ રીતે તમે આને 2 ગણું, 3 ગણું, 4 ગણું કરીને આ ગણી શકશો. એ પ્રમાણે આ પરમાણુઓમાં પણ એ જ રીતે ફેરફાર થશે. બમણું કરો તો એ રીતે, 3 ગણું કરો તો એ રીતે. બરાબર? પણ વધારે ક્વેશ્ચન આ 2 ના આવે છે, અને ત્રીજું STP જ્યારે આવતું હોય વાયુ માટે, ત્યારે એ 3 વસ્તુના ક્વેશ્ચન્સ મેક્સિમમ આવે છે. આ એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, પણ મિનિંગ તો ખબર હોવો જોઈએ કે 1 મોલનો મિનિંગ શું થાય. બરાબર? તો અહીંયા આપણે H2SO4 વિશે પણ ભણ્યું કે 1 મોલનો મિનિંગ શું થાય, અને એની પહેલાં કયું લીધું હતું? CO2. હવે NaOH, H2O, C6H12O6, હું તમને નોટમાં જેટલા પણ નીચે લખીને દઉં ક્વેશ્ચન્સ કરીને, એ બધા માટે તમારે આ બનાવવાનું, બનાવીને પછી આવી કમ્પેરિઝન તમારી રીતે માઇન્ડમાં પ્રિપેર કરવાની કે આ આટલું કરીએ તો આ કેટલું થાય, આ આટલું કરીએ તો કેટલું થાય. અમુક અણુભાર એવા છે જે વારંવાર યુઝ થશે, જે તમને યાદ જ રહી જશે અને રાખવાય પડે, કારણ કે તો જ સ્પીડમાં ક્વેશ્ચન સોલ્વ થાય. જેમ કે H2SO4 ના ક્વેશ્ચન કેટલી બધી વાર આવશે, તમને યાદ જ રહે કે 98 ગ્રામ છે એનો અણુભાર છે, NaOH છે તો 40 ગ્રામ એનો અણુભાર છે, ગ્લુકોઝ છે તો 180 ગ્રામ છે. તો આ બધા તમને ધીમે ધીમે યાદ રહેતા જશે, અને એના જ મેક્સિમમ ક્વેશ્ચન્સ પૂછાય છે, તો એ તમે સ્પીડમાં સોલ્વ કરી શકશો. બરાબર? ચાલો, તો હવે આટલું ભણાવ્યા પછી મોલ કન્સેપ્ટ હજી પૂરો થયો નથી. બરાબર? આવતા લેક્ચરમાં હજી પણ આપણે શું ભણવાનું થશે? મોલ કન્સેપ્ટ. તો મોલ કન્સેપ્ટમાં ધીમે ધીમે આગળ વધશું. આશા રાખું છું કે તમને બધું સમજાઈ ગયું હશે. ન સમજાય તો ફરીવાર કહું છું, વિડીયો રિપીટ કરો. બરાબર? વિડીયો રિપીટ કરતો રહેવાનો જ્યાં સુધી ન સમજાય ત્યાં સુધી, ને બાકી ફોન કરવાની છૂટ જ છે. બરાબર? અને કોઈને હજી મોલ કન્સેપ્ટ આપણે હજી પૂરું કરશું પછી કહીશ કે જો ન સમજાય, ક્યાંક પણ 2-5% ડાઉટ રહીએ તો પણ રૂબરૂ પણ તમે 1-1, 2-2 ના ગ્રુપમાં આવીને ક્લાસે આવીને શીખી શકો છો. બરાબર છે? તો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કન્સેપ્ટ મોલ કન્સેપ્ટ, એમાં આપણે ધીમે 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 ઊંડા ઉતરીએ છીએ, પણ આપણે તરતા નીકળવાનું છે. બરાબર? તો ખૂબ જ અગત્યની વસ્તુ શું? ફરી એકવાર કહું, મોલ કન્સેપ્ટ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. બરાબર? ચાલો, તો મેક્સિમમ ટ્રાય કરો, મેક્સિમમ પ્રેક્ટિસ કરો, કોઈ જાતનો ટાઈમ બગાડવાનો નથી. વર્ક એટલું બધું આપીશ કે તમે નવરા નહીં થાવ, અને થવાનુંય નથી. બરાબર? ચાલો, અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. આવતા લેક્ચરમાં મોલ કન્સેપ્ટમાં હજી આપણે આગળ વધશું. રેડી? ચાલો, ઓકે.